નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સારથી સપોર્ટ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ તમામ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 ગણિત વિષયની જે 26 તારીખે એકમ કસોટી છે એના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિશે વાત કરીશું। સંપૂર્ણ પીડીએફ ફાઇલને ડાઉનલોડ કરવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક તમને આપેલી છે, ત્યાંથી આ સંપૂર્ણ પીડીએફ ફાઇલ છે તમે મેળવી શકો છો। વધારે સમય ના લેતા આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ તો અહીંયા ધોરણ 10 વિષય છે मैथमेटिक एटले के गणित और मार्क्स 25 समाविष्ट प्रकरण की जो बात करिए तो तीजू और पांचमू आ बे प्रकरण से तमने पूछवामां आववाना छे, जेनी अंदर विद्यार्थी मित्रों सौथी पहला आपणे विभाग ए जोईए। विभाग ए नी अंदर ए बी और सी एवा त्रण विभाग आपेला छे। एनी अंदर ए नी अंदर सौथी पहला तमने खरा खोटा पूछ्या छे। एनी अंदर पहेलुं विधान आपेलुं छे, जो 4 5 ए समीकरण 5x + 3y = k नो एक उकेल होय तो k बराबर -25 होय तो आ विधान हाचुं छे खोटुं? तो के विधान खोटुं छे। बीजुं विधान आपेलुं छे, ज्यारे a1 ना छेदमां a2 = b1 छेदमां b2 होय त्यारे द्विचल सुरेख समीकरण युग्मना आलेखनी बे रेखाओ परस्पर एक बिंदुओमां छेदे तो ते अन्य बिंदुओमां पण छेदे तो विधान हाचुं छे। x ना छेदमां 3 + y ना छेदमां 2 = 6 होय तो y = 12 - x ना छेदमां 3 स्वरूपमां लखी शकाय तो विधान छे खोटुं थशे। त्रीजुं विधान अहींया आपेलुं छे, जे समीकरण युग्मना समीकरणों अवलंबी होय तो ते समीकरणों सुसंगत छे तो विधान हाचुं छे। अने 5 नंबरनुं विधान छे, द्विचल सुरेख समीकरण युग्म 3x + 2y = 8 અને 6x - 4y = 9 सुसंगत છે તો વિધાન હાચું છે। ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બી આવે છે વિભાગ, એની અંદર ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। એ બરાબર ખાલી જગ્યા માટે બિંદુ 3 એ રેખા 2x + 3y - 5 = 0 પર છે તો એની અંદર ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? તો કે -1/3। બીજું વિધાન, जो x ना छेदमां 3 = 4 ना छेदमां y = 4 होय तो x + y = खाली जग्या थाय तो एनी अंदर जवाबमां आवशे 13। शुं आवशे? 13। त्यार पछी त्रीजी खाली जग्या छे एनी अंदर जवाबमां शुं आवशे जोईए प्रश्न। 5 ना छेदमां x - 3 ना छेदमां y = 10 अने 3 ना छेदमां x + 5 ना छेदमां y = 6 होय तो 1 ना छेदमां x - 1 ना छेदमां y = खाली जग्या थाय तो त्रीजानी अंदर जवाबमां बी आवशे। चौथुं विधान, बे अंकोनी ए संख्याना अंकोनो सरवाळो 3 अने धन तफावत 1 छे। जो संख्या 20 थी नानी होय तो ते संख्या खाली जग्या छे तो एनी अंदर शुं आवशे? एनी अंदर जवाबनी अंदर शुं आवशे ए तमारे अहींया लखवानुं छे। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों एनी पछी 5 नंबरनुं विधान अहींया आपेलुं छे, भावेशना दीकरा जेनिशनी वर्तमान उमर करता चौथा भागनी छे। जो भावेशनी वर्तमान उमर 1 वर्ष होय तो 10 वर्ष पछी जेनिशनी उमर खाली जग्या वर्ष हशे ए अहींया लखवानुं छे। x + 40/4 आ जवाब तमे लखी शको। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों जोईए आपणे तो सी विभाग आवे छे। समीकरण युग्म 4x + 3y = 14 अने खाली जग्याना आलेख समांतर रेखाओ छे तो एनी अंदर पहेलानी अंदर जवाबमां डी आवशे, -12x = 9y। बीजो प्रश्न, जो द्विचल सुरेख समीकरण युग्म x + ky = 2 अने 3x + 2y = 5 = 0 ने अनन्य उकेल होय तो के शुं थाय? तो एनी अंदर जवाबमां मित्रों सी आवशे, -2/3 आवशे। त्रीजो प्रश्न, बे अंकोनी एक संख्यामां दशकनो अंक 3 अने बंने अंकोनो सरवाळो ए एकमना अंकथी 4 गणो छे तो ते संख्या खाली जग्या छे तो त्रीजा प्रश्ननी अंदर विद्यार्थी मित्रों जवाबमां शुं आवशे? तो के एनी अंदर जवाबनी अंदर आवशे ए आवशे 31। एना पछी चौथो प्रश्न अहींया तमारी सामे छे, जो
51x પ્લસ 49y બરાબર 150 અને 49x પ્લસ 51y બરાબર 50 હોય તો x માઇનસ વાય બરાબર ખાલી જગ્યા, તો એની અંદર આવશે 50. અને 5મો પ્રશ્ન, 3 વર્ષ પહેલાં પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 59 વર્ષ હતો, તો 5 વર્ષ પહેલાં બંનેની ઉંમરનો સરવાળો ખાલી જગ્યા વર્ષ હશે, તો એની અંદર જવાબમાં આવશે 55. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બી વિભાગ આવે છે. 2 પ્રશ્ન આમાંથી તમને કોઈ પણ પૂછાવાના છે, નોટ કરી લેજો તમે. ત્યાર પછી સીની અંદર 3 ગુણના પ્રશ્ન છે, એની અંદરથી પણ કોઈ પણ એક પ્રશ્ન આમાંથી આવવાનો છે. ટોટલ 5 પ્રશ્ન આપેલા છે. પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. એની અંદર વિભાગ એ સૌથી પહેલાં તમને ખરા ખોટા પૂછ્યા છે. પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો સરવાળો n કૌંસમાં n પ્લસ 1/2 થાય, તો વિધાન છે એ ખરું છે કે ખોટું? તો કે વિધાન ખરું છે. બીજું વાક્ય, 1નો વર્ગ 2નો વર્ગ 3નો વર્ગ 4નો વર્ગ એ સમાંતર શ્રેણી છે, તો વિધાન ખોટું છે. ત્રીજું વાક્ય, જો a 25 માઇનસ a 20 બરાબર 45 છે તો d બરાબર 9 થાય, તો ત્રીજું વિધાન છે સાચું છે. ચોથું વિધાન, કોઈ સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત ઋણ ન હોઈ શકે, તો ખોટું છે. અને છેલ્લું વિધાન, 2 અંકોની 7 વડે વિભાજિત સંખ્યાઓની સંખ્યા 13 છે, તો વિધાન સાચું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બી વિભાગ આવે છે. જો પ્રથમ 2 પદો -3 અને 4 છે તે સમાંતર શ્રેણીનું 21મું પદ શું થાય? તો કે 137. એ 13 બી 3 સમાંતર શ્રેણીમાં છે, તો એ બરાબર ખાલી જગ્યા અને બી બરાબર ખાલી જગ્યા થાય, એ શોધવાનું છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજો પ્રશ્ન, એક પ્રશ્ન સોરી રહી ગયો. પ્રથમ 20 અયુગ્મ સંખ્યાઓનો સરવાળો શું થાય? તો કે એની અંદર શું આવશે એ તમારે અહીંયા લખવાનું હતું. 400 આવશે. એમાં 21મું પદ 137, આમાં 400. અને ત્રીજાની અંદર આવશે 18 અને 8. પહેલીમાં 18 અને બીજીમાં 8. ચોથું વાક્ય, જો a 10 બરાબર a 7 પ્લસ 12 છે તો d બરાબર ખાલી જગ્યા, તો 4 આવશે. અને આની અંદર 500 500 આવશે. 500 500. ઓકે. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સીની અંદર છે તમને વિકલ્પો પૂછ્યા છે, તો સીધા આપણે જવાબ કહી દો. પહેલાની અંદર એ આવશે, બીજાની અંદર પણ એ, ત્રીજાની અંદર સી આવશે, એના પછી ચોથાની અંદર ડી આવશે અને પાંચમાની અંદર આવશે સી. 4. ઓકે, આવી રીતના જવાબ આવશે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો એક શબ્દ કે એક આંકડામાં જવાબ આપવાનો છે. તો પહેલાની અંદર શું આવશે? તો કે પહેલાની અંદર 4 આવશે, બીજાની અંદર 6 આવશે, ત્રીજાની અંદર n નો વર્ગ આવશે અને એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે ચોથો એની અંદર 17 આવશે. અને એના પછી બીના પ્રશ્ન પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, સીના પણ જોઈ શકો છો. અને છેલ્લે ડી વિભાગ છે 4 ગુણના પ્રશ્ન, એ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો આશા રાખીશ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તમને આજનો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ આપણે આવા જ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.